Hello dear students, this is your social science Gadar. I hope you have watched my all previous video related to this concept called as public finance and budget. So today we are going to discuss the last concept that is related to that particular chapter. So what is the unit that we are going to discuss today is the concept of deficit and how the deficits, there are different type of deficit and how these deficits are calculated. Okay. For understanding this one, we are going to understand first the formula that has been given in your textbook or in your chapter. So, first of all, they have given fiscal deficit. See, what is the concept of fiscal deficit? As we all know that if any government, first it is going to calculate the expenditure, because the objective of the government is overall development or what we call economic welfare rather than the saving of money. Hence, all government, first they are going to calculate the expenditure. In this what we call scenario or in circumstance, let's assume that there is a country and that country has planned 5 lakh rupees as an expenditure for a particular year. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಇದೆ, ಆ ದೇಶ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ದಟ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್? ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ತರಬೇಕು? 5 lakh rupees should be the income because 5 lakhs is the expenditure. 5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ತರಲೇಬೇಕು ಅವರು. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್? ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ತರ್ತಾರೆ ಹಣವನ್ನ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದಟ್ ಯು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ನೋ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆತರ ಮೂಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, so assume that from revenue receipts government has earned 3 lakh rupees. Revenue receipts ಇಂದ government ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ? 3 ಲಕ್ಷವನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಲ್ there is a shortage of 2 lakh rupees. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ? 2 lakh rupees is still shortage. Then what is the option left for the government? Here government does not borrow directly. ಈಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬಾರೋ ಹೋಗಲ್ಲ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಾಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ how they can mobilize the resources by selling the property. ನಾವಾದ್ರೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಶೇರ್, ಸಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಶೇರ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಮಾರ್ತಾರೆ? ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಯಾವುದೇ ಋಣ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಟ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ವೆರಿ detail in my previous video. Okay, assume that government has mobilized 1 lakh rupees from non-debt capital receipts. So what is the total amount available for the government in this case? 3 plus 1, 4 lakh rupees. Still there is a shortage of 1 lakh rupees. That 1 lakh rupees we call it as fiscal deficit. From where 1 lakh rupees has to be adjusted? In 1 lakh rupees tarbeku, they have to borrow internal and external sources. That is the reason fiscal deficit, it always shows how much money the government has to borrow. Okay, next one is primary deficit. This is also very important concept, primary deficit. So what is the meaning of primary deficit? Primary deficit means FD, that is fiscal deficit minus interest payment. I will explain with a simple example. Simple example ನಾನು explain ಮಾಡೋಣ. Same ಇದನ್ನೇ. So 1 lakh rupees government is fiscal deficit. Fiscal deficit government ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 lakh rupees. Okay, it has borrowed. In the same way, government has to pay 25,000 rupees in the form of interest. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು, ಆದ್ರೆ ಹಳೆ ಸಾಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ when you are going to take money or borrow money from another person, you have to pay interest. ಏನನ್ನ ಕಟ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತೀರಾ. ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್, ಸೇಮ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪೇ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 lakh rupees they have borrowed. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಆದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ್ತಿ ಬಂತ? ಇಲ್ಲ. ವೈ? Assume that the government has to pay 25,000 rupees interest for the previous year.
ಹಳೆ ವರ್ಷದ್ದು 25,000 ಕೊಡಬೇಕು ಬಡ್ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ 1 lakh rupees ಮೈನಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 25,000 rupees ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾವ ನಮಗೆ? 75,000 rupees. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ರೈಮರಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಏನಾಗಬಾರ್ದು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ all the money that has been borrowed by the government, from the government, majority of the money is going to pay the interest. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಂದಿರೋ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ನಾವು ಬರೀ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಸೇಮ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇನ್. ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಭಾರತೀಯರು. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್, ಆರ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ India is going to develop when the primary deficit is going to increase? Definitely not. Fiscal deficit is okay, but primary deficit, this is worrisome, what we call as trend in the economy of India. Next one is revenue deficit. This is very important. Revenue deficit anta helidre enu? We all know that there are two types of income for the government. ಎರಡು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆದಾಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is revenue receipts. Another one is what we call as capital receipts. ಅಂದ್ರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹಣ. ಸಾಲದಾದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್? ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲದಿಂದ ಬರೋ ಆದಾಯ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಎರಡು ಮೂಲದಿಂದ ಆದಾಯ ಬರ್ತಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತ ಖರ್ಚು ಕೂಡ, ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್? ಒನ್ ಈಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, another one is capital expenditure. What is the meaning of revenue expenditure? In a simple sense, it is not given in your textbook, so please concentrate what I am telling. So textbook ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. Revenue expenditure means the expenditure incurred by the government, okay, for meeting the basic necessities or daily requirements. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್? ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಹೌದು ತಾನೆ? ನಮ್ಮಿಂದ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು? ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೇರ್? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್? ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಅಸೆಟ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಅವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್? ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ವಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ? ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್, ನಾವೇ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಸೆಟ್? ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ ನಾವು ಅದನ್ನ? ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನಿ ಆನ್ ಹೆಲ್ತ್, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಸೊ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆದಾಯ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಸ್ revenue expenditure, the expenditure made by the government which does not create any asset. ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೆಕರಿಂಗ್ ಖರ್ಚುಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಪೆನ್ಷನ್ಸ್, ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಇಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಡ್ಯಾಮ್, ಆನ್ ರೋಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ as capital expenditure. ಅಂತವುಗಳ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ಮುಂದೆ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೌ ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಸಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ?
the income incurred by the government from tax and non-tax sources without creating any liability or reducing the asset. ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಆದಾಯ, ಯಾವುದೇ ಸಾಲನೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಬರುವಂತ ಆದಾಯ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 lakh rupees. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಬಂತಿಲ್ಲಿ? 3 lakh rupees. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್? ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3,50,000. That shows what we call as revenue deficit. That means government even cannot maintain the basic necessities. ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಬೈ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ as revenue deficit. I hope this is clear. Revenue deficit is the most worst situation. Fiscal deficit is accepted. Primary deficit it is okay. But revenue deficit, if it is what we call more than the revenue receipts, the expenditure is more than revenue receipts, then it is the most worst situation. I hope this point is very clear. Okay. Next one, budgetary deficit anta helತೀನಿ ನಾವು. This is very simple. Whenever overall expenditure of the government increases, overall income. Whenever the overall expenditure of the government is more than the overall income of the government, you can put it in any sense. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೊರತೆ. ಸೊ simple words, when overall expenditure of the government is more than the overall income of the government, that is what we call as budgetary deficit. And remember, always the budgetary deficit in India or in any country, it will be zero ಆಗಿರುತ್ತೆ budgetary deficit. Why? Because first the government plan the expenditure and then they will try to incur income according to the expenditure. First the expenditure calculate ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಅದು ತಂದೆ ತರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಜೆಟರಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ zero. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಬಜೆಟರಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಜೆಟರಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬಜೆಟರಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಬಜೆಟರಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ, ಆ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಓದಬೇಕು? ದೀಸ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ the two questions are going to arise from this topic. So what are the two questions? High amounts of deficit is not good for economy. That is another important question. See, deficit is good, ಕೊರತೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, but if it continues, if it persists, ಬಹಳ ದಿನ ಅದು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್, 50 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರೆ, ಬರೀ ಸಾಲನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮೈ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನನ್ನ ಋಣ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಿರೋ ಆದಾಯವನ್ನು ನನಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ವೆನ್ ದ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಈಸ್ ಹೈ. ಸೊ deficit finance is preferable in developing economies only for short period. Short period ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಯಸ್ತೀವಿ. But if it continues, then it is going to create problem. What is that problem? It is going to create liability, and uncontrolled deficit also leads to financial indiscipline and creates inflation. Inflation we have understood. Inflation, once again I will explain. Inflation means whenever the flow of money is more. ನೋಡಿ, ಹಣದ ಅರಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಣ ಬಹಳ ಇದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇರುವಷ್ಟು ಹಣದ ಮೌಲ್ಯದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಕಡಿಮೆ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಹಣ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ, ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸೊ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್. ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಯಾಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ.
RBI ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಫಿಷಿಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಬಜೆಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೆಫಿಷಿಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ RBI is going to print money, ಹಣವನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the supply of money is going to increase, but there is no increase in the production of goods and services. That will create inflation. That is the worst what we call economic situation. So it will lead all kind of the situation. ಇಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ, ಡೆಫಿಷಿಟ್ ಕೊರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಈ ಡೆಫಿಷಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ 2003 it has brought an act. Of course, this act is not strictly followed in India. Strict follow ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, but ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. FRMBA Act ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, what is this FRMBA Act and why it has been brought? What are the objective? That is going to be asked in your final examination. ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ಬೋದು FRMBA Act? It's very simple. To instill financial discipline. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಓಕೆ, ಆ ಖರ್ಚನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ FRMBA Act ಬಂತು. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಷಿಟ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಷಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಮನಿ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಷಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ FRMBA Act. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲದಿಂದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹಣ, ಆ ಹಣವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ FRMBA Act is moving towards balanced budget. See, since India is a developing country, we people have adopted what we call as deficit finance. See, you're a deficit finance. Okay, we have to not remain in the same position. ಇದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ನಾವು ಬಹಳ ದಿನ. We have to move towards balanced budget. That means when the expenditure is equal to the income, or you can say it in another words, when the expenditure of the country does not exceed its income. That is what we call as balanced budget. So balanced budget, now it is very difficult to achieve that balanced budget for India because we don't have much source of income. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬಜೆಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಜೆಟ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ financial lessons, or we have to understand how we are supposed to manage our country and how we are supposed to manage our financial limited resources. I hope this lesson has given you a basic insight related to public finance and budget. So please, I request all the students to share the video as much as possible and do support the channel. So tomorrow or day after tomorrow I am going to upload another video related to your 10th standard syllabus, that is from history. Thank you for the support.